Dear students, this session is aimed to enrich your knowledge on environment. First of all, let us see what are the objectives of environmental education. Raise conscience about environmental education to teach environmentally appropriate behavior, to create an environmental ethics, to promote the concept of sustainable development, to preserve natural resources for the coming generations, to impart awareness about the interdependence of ecology and economic prosperity, to preserve natural resources like soil, water and biodiversity. പരിസ്ഥിതി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബുക്സ് ഓൺ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. സൈലന്റ് സ്പ്രിംഗ്, റേച്ചൽ കാഴ്സൺ. ഫോൾ ഓഫ് എ സ്പാരോ, ഡോക്ടർ സലിം അലി. Diversity of Life, E.O. Wilson. Violence of Green Revolution, Vandana Shiva. The End of Nature, Bill McKibben. This Changes Everything, Naomi Klein. No one is too smaller to make a difference, Greta Thunberg. The Hidden Life of Trees, പീറ്റർ ഹോൾബൻ. പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിമനോഹരമായിരിക്കുന്ന ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലേറ്റവും മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് റേച്ചൽ കാഴ്സൻ്റെ സൈലന്റ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന പുസ്തകം. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രശസ്തമായിരിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിയായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അബ്രീവിയേഷൻസ്. UNCED, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കോൺഫറൻസ് ഓൺ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. IUCN, International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources. EIA, Environment Impact Assessment. IPCC, International Panel on Climate Change. PQLI, Physical Quality of Life Index. R's in 3R, Reduce, Reuse, Recycle. GIS, Geographical Information System. MOEF, Ministry of Environment and Forests. BOD, Biological Oxygen Demand. COD, Chemical Oxygen Demand. EPA, Environmental Protection Act or Environmental Protection Agency. WWF, Worldwide Fund for Nature. പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കാണുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അബ്രീവിയേഷൻസാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് UNCED, IUCN, EIA എക്സെട്ര. ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം എന്താണെന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വ്യക്തമായി പഠിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ജനറൽ നോളജ്. എ പോയിസണസ് ഗ്യാസ് ഗിവൺ ഔട്ട് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് എക്സ്ഹോസ്റ്റ്, carbon monoxide. The major component of biogas, methane. The products of photosynthesis, oxygen and glucose. What is the energy obtained from the rays from sun? Solar energy. What is the percentage of forest land in India? 21.6. Kaveri water dispute is in between which states? Karnataka and Tamil Nadu.
Ozone layer is located in which layer of the atmosphere? Stratosphere. What is Kyoto Protocol? It's an agreement among countries to take steps for reducing global warming. What is pedology? That's a study of soil. Which plant die after flowering? Bamboo. നിങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ ജനറൽ നോളജ് ഒന്ന് പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്നതിനാണ് ഈ സ്ലൈഡ് തന്നിരിക്കുന്നത്. പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ പ്രസക്തമായിരിക്കുന്ന കുറേ ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരവുമാണ് ഈ സ്ലൈഡിലൂടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. GK is continued. Salim Ali Center for Ornithology and Natural History, that is at Anikatti, Coimbatore. Zoological Survey of India, Kolkata. Dr. Salim Ali Bird Sanctuary, Koaro, Goa. Dr. Salim Ali Bird Sanctuary, Thattekad, Kerala. BNHS, that is the Bombay Natural History Society, it is at Mumbai. Headquarters of IUCN, Morges, Switzerland. National Park associated with rhinoceros, Kasaringa. Wildlife Institute of India, Dehradun. പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിയായിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സ്ഥാപനങ്ങളും അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻസുമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഡോക്ടർ സലീം അലി ബേർഡ് സാങ്ച്വറി രണ്ടിടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അത് ഗോവയിലുമുണ്ട്, കേരളത്തിലെ തട്ടേക്കാടുമുണ്ട്. അമ്ലമഴ ഒരു മാരകമായ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണ പ്രശ്നമാണ്. അമ്ലമഴ വാഹനങ്ങൾ, വ്യവസായശാലകൾ, താപനിലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നുമാണ് അമ്ല ഗുണമുള്ള വാതകങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുന്നത്. സൾഫർ കത്തുന്നതിൽ നിന്നുമുള്ള സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും താപനിലയങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡുകളും അന്തരീക്ഷത്തിലെ നീരാവിയുമായി ചേർന്ന് സൾഫ്യൂരിക് അമ്ലവും നൈട്രിക് അമ്ലവും രൂപപ്പെടുന്നു. സൾഫ്യൂരിക് അമ്ലവും നൈട്രിക് അമ്ലവും മഴയോടൊപ്പം താഴേക്ക് പതിക്കുന്നു. ഇതിനെയാണ് ആസിഡ് മഴ എന്ന് പറയുന്നത്. മലിനീകരിക്കപ്പെടാത്ത മഴവെള്ളത്തിൻ്റെ pH 5.6 ആണ്. എന്നാൽ അമ്ല മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മഴവെള്ളത്തിൻ്റെ pH 4 വരെ താഴുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തുന്ന സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, ഇത് താപനിലയങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തുന്നത്. അത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജനുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡായിട്ട് മാറും. സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് നീരാവിയുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് അഥവാ മോയ്സ്ചറുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സും. വ്യവസായശാലകളിൽ നിന്നും വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ വരുന്ന നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സ് അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ അത് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡായിട്ടും നൈട്രജൻ ട്രയോക്സൈഡായിട്ടും പിന്നീട് അത് ഡൈല്യൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡായും രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. ഈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും നൈട്രിക് ആസിഡും മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് മഴവെള്ളവുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കുന്നതാണ് അമ്ലമഴ അഥവാ ആസിഡ് റെയിൻ. യൂട്രോഫിക്കേഷൻ, നൈട്രേറ്റുകൾ, ഫോസ്ഫേറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ പോഷകങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ജലത്തിൽ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ജലസസ്യങ്ങൾ അമിതമായി വളരുന്നു. അവ ജീർണിക്കുമ്പോൾ ജലത്തിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ഗാഢത കുറയുകയും ജലജീവികളുടെ അതിജീവനം അസാധ്യമാവുകയും ചെയ്യും. ഈ ജലം ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ് സ്വാഭാവിക ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് പറ്റാതാവുകയും ചെയ്യും. കാലാന്തരത്തിൽ ഇതൊരു ഉപയോഗശൂന്യമായ ജലാശയമായി, അതായത് ഒരു ഡെഡ് പൂൾ ആയി മാറും. അമിതമായ വളപ്രയോഗം, മണ്ണൊലിപ്പ്, അശാസ്ത്രീയമായ ഭൂവിനിയോഗം എന്നിവ സമീപസ്ഥ ജലാശയങ്ങളിലും തടാകങ്ങളിലും യൂട്രോഫിക്കേഷന് കാരണമാകും. Depletion of ozone layer. Ozone layer is a region of Earth's upper atmosphere with a high concentration of ozone molecules which absorb harmful UV radiations from the sun. Thus, the ozone layer protects the people from the harmful radiations. It acts as a protective shield for life on Earth from the injurious effects of the sun's ultraviolet radiations. The use of chlorofluorocarbons in aerosols and refrigerators
and their subsequent escape in the atmosphere is one of the reasons for the depletion of the ozone layer. സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആവരണമാണ്, അഥവാ ഒരു കുട പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഷീൽഡാണ് ഓസോൺ ലെയർ എന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു ലെയറൊന്നുമല്ല. ഒരു 16 കിലോമീറ്റർ മുതൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 36-40 കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ ഓസോൺ തന്മാത്രകളുടെ ഡെൻസിറ്റി, സാന്ദ്രത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതാണ് നമ്മളൊരു ഓസോൺ ലെയറായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. ഓസോൺ ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് ഗ്യാസസ്, നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ്, ക്ലോറിൻ, ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺസ്. ഓസോൺ ശോഷിക്കുന്നതിന് പ്രധാന കാരണക്കാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വാതകങ്ങളാണ്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനം ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺസ് ആണ്. CFCs ആർ ഓസോൺ ഡിപ്ലീറ്റിംഗ്. CFCs എങ്ങനെയാണ് ഓസോൺ തന്മാത്രകളെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൂടി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. CFCs break up by sunlight to form a chlorine free radical. Once chlorine free radical is formed, it reacts with ozone to form chlorine monoxide and oxygen. This reaction takes place in the stratosphere and hence the ozone layer is damaged. In a cyclic reaction, each ClO free radical can initiate a series of chemical reactions which lead to the destruction of a large number of ozone molecules. മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനതല മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് കേരളത്തിൽ 1974 സ്ഥാപിതമായി. വായു ജല മലിനീകരണങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടികൾ എടുക്കുന്നതിന് അധികാരമുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥാപനമാണ് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്. ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്താണ്. പരിസ്ഥിതി വനം മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡും 1974 മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സെഷൻ. ആൻഡ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, the environment is where we all meet, where all have a mutual interest. It is the only thing all of us share. So let us try to do something for the environment. Do it now or never. Thank you.